احمد A1 فرنیچر، جہاں پر آپ کی لاڈلی کے لیے الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹمز، شادی بیاہ کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ احمد A1 فرنیچر اور احمد الیکٹرانکس، اپوزٹ شادان ہوٹل، بلہ گڑا روڈ، ہاشم آباد، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم۔ 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی عید کی آمد کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے قربانی کے فرائض اور احکامات کے بارے میں شہزادے غوث الورا سید رضوان پاشا قادری صاحب سے خصوصی بات چیت اور قربانی کے جانور خریدنے سے قربانی ادا کرنے تک ہونے والی دشواریوں کے تعلق سے سوالات اور جوابات کا خصوصی انٹرویو۔ آئیے دیکھتے ہیں 7H نیوز کی یہ رپورٹ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ حجاج کرام پوری دنیا سے کعبہ معظمہ کی اطراف و اکناف حاضر ہیں، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی سنڈے کے دن پورے اہتمام کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے کو قربانی کی عید منائی جانے والی ہے، مسلمانوں کی دوسری بڑی عید، اور اس میں بڑا اہتمام ہوتا ہے جانوروں کے خریدنے کا، جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ جانور ذبح کر کے بندے مومن اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مولا میری ہر چیز تیرے حکم پر قربان ہے۔ یہ قربانی کے ذریعے انسان اپنے آپ کے سرنڈر ہونے کا اور اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی سچے جذبے کے ساتھ 1500 سال سے امت مسلمہ میں قربانی کا ٹرینڈ جاری ہے، سنت ہے حضور پاک علیہ السلام کی، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ قربانی چھوٹے جانور کی ہوتی ہے تو ایک بندے کی جانب سے ہوتی ہے، اور بڑے جانور کی ہوتی ہے تو 7 بندوں کی جانب سے ہوتی ہے، اور اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ ایک فائدہ قربانی کا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ قربان اپنے جانور کی قربانی دیتا ہے تو جانور کے خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے انسان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، سرکار یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو بھی قربانی کے ذریعے مسلمان پوری دنیا میں تازہ کرتے ہیں، اور اہل اللہ کی اداؤں کو یاد کرتے رہنے سے ایمان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو یہ قربانی کے بڑی برکتیں ہیں، ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب نماز پڑھیے اپنے رب کے نام سے اور قربانی دیجیے۔ تو یہ قربانی دینے کا باضابطہ حکم ہے، اور ہر صاحب نصاب پر قربانی کا دینا واجب ہے۔ ایک مسئلہ ابھی دریافت کیا گیا ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ قربانی کا جانور بجائے خریدنے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ حضرات جن تک پیسہ پہنچتا ہے وہ باضابطہ جانور خرید کے اس کو ذبح کر کے اس کے جو بیکار اعضاء ہیں اس کو الگ کر دے کے، گوشت کو الگ کر دے کے، گوشت جس نے قربانی دی ہے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ قربانی تو ادا ہو جاتی ہے، مگر قربانی کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کا جانور ہو وہ خود ذبح کرے، وہ جانور خریدے۔ اس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے اور سنت کی پیروی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اس سے قربانی تو یقینی طور پر ادا ہو جاتی ہے، مگر جو برکتیں قربانی کی حاصل ہونی ہیں اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں تو حضور کے چاہنے والے 1 لاکھ سے زائد تھے، مگر حضور پاک علیہ السلام کبھی حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ کسی کو دے دیا پیسے اور ان سے کروا دیا۔ حضور جانور منگاتے اور خود کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو ذبح کرتے۔ اگر آپ کو ذبح کرنے میں ڈر لگتا ہے کسی سے کروائیں، مگر اس موقع پر آپ کا موجود رہنا یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے۔ اس سے قربانی کے جذبے کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ قربانی ادا تو ہو جاتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اپنا جانور خود ذبح کریں، یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اب یہ جیسا بجاج کارڈ پہ ایک قربانی کا راستے لیے تھے، اگلے سال بھی یہ چلا جس میں کئیوں مسلمان اس میں حصہ بھی لیے، اور بجاج پہ EMI پہ ایک جانور لے کر لو
जानवर लेके जुबा कुर्बानी देते थे, उसके बाद उनको मंथली पे कर लेना होता। जिसके पास पैसे नहीं है, तो अब जिसके पास पैसे नहीं हैं वो बजाज, अब जो भी जिससे भी पैसे वो ले रहे हैं EMI पर अगर जानवर ले रहे हैं तो ये बेहतर तरीक़ा नहीं है। जब अल्लाह ने इस्तिताअत नहीं दी है, तो जब अल्लाह ने जो कोई चीज़ आप पर फ़र्ज़ नहीं किया, आप ज़बरदस्ती के अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ले रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। खामखा के मखरूज़ हो जाना, कोई भी अच्छा काम अपनी हैसियत देखकर और अल्लाह ने जिस पोजीशन में आपको रखा है उस पोजीशन को देखकर कोई अच्छा काम करना चाहिए। अल्लाह ने जब कोई चीज़ आप पर नहीं रखी तो फिर ज़बरदस्ती की वो चीज़ अपने ऊपर आयत कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। और इसमें एक ही जज्बा होता है कि मेरी तारीफ़ हो और मुझे लोग सराहें और लोग ये कहें कि ये भी कुर्बानी देने वाला हो गया है। ये झूठी तारीफ़ के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम बंदे मोमिन करे वो अल्लाह की खातिर करना चाहिए। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत नहीं दी तो EMI पर हरगिज़ जानवर नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक सवाल ये आया है कि बाज़ हज़रात अपना जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं मगर उनको कुर्बानी की दुआ याद नहीं होती, तो पीछे कोई खड़े होकर उनको सपोर्ट करते हैं और दुआ पढ़वाते हैं और ये जानवर ज़िबा करते हुए दुआ पढ़ते हैं। ये इसका करना कैसा है? एक बात ज़हन नशीन रखें कि दुआ का पढ़ना ये सुन्नत है। अगर किसी को याद नहीं है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कोई बंदा जानवर ज़िबा कर देता है तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। ये दुआ पढ़ाना ये नेसेसरी नहीं है। अगर हो भी तो अगर कोई पढ़ लेता है तो भी इट्स ओके, अगर कोई नहीं भी पढ़ता है तो भी ओके, क्योंकि ये दुआ के कलिमात का दोहराना ये पसंदीदा है, सुन्नत है। असल जो चीज़ है वो जज्बा है और ज़बान पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का जारी हो जाना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन। उससे पहले इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ये दो दुआएँ पढ़ी जाती हैं। एक दुआ नमाज से पहले हम पढ़ते हैं इन्नी वज्जहत, वो पढ़ी जाती है। उसके बाद वो सूरतुल अनआम की आयतें कुल इन्ना सलाती व नुस्की वो पढ़ी जाती हैं। फिर उसके बाद यही अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया जाता है, मौला जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को कबूल किया, जिस तरह तूने रसूलुल्लाह की कुर्बानी को कबूल किया, उसी तरह मेरी जानिब से भी कुर्बानी को कबूल फरमा ली। इतनी ही बात है। अगर अरबी किसी को याद नहीं है, उर्दू में भी अल्लाह की बारगाह में कह सकते हैं कि अल्लाह जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की, मेरी कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। अल्लाह के पास अरबी से ज़्यादा अल्फाज दिल की नीयत और जज्बा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उर्दू में भी बिल्कुल उसको कहा जा सकता है। अल्फाज दुआ याद नहीं है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का नाम लेकर जानवर बिल्कुल ज़िबा कर सकते हैं। जो गरीब है जिसके पास इस्तिताअत नहीं है वो अपने बाल मुंडवा के जो है अब वो एक कुर्बानी का इजहार वो करता है और अल्लाह के पास दिल का जज्बा बिल्कुल कबूल होता है। अच्छी नीयत है अगर कोई बंदा करता है तो, ऐसा शरअ में नहीं है मगर मोहब्बतें देखी जाती हैं, अल्लाह के पास जज्बा देखा जाता है। तो अल्लाह से EMI से लेने से बेहतर ये है, ये भी है, बिल्कुल है। EMI से तो बिल्कुल आप खामखा के मखरूज़ ना हो जाएं। अगर माली हालात तंग हो तो ज़बरदस्ती के अपने आप को तकलीफ़ ना दें, ये बेहतर नहीं है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा गोश्त के हवाले से। हमारे यहाँ होता यह है कि बकरे का गोश्त जो होता है वो फ्रीज़रों में उतार लिया जाता है और ख़ुद के लिए रख लिया जाता है, और गरीबों में और फ़कीरों में जब तकसीम करने का मामला आता है तो फिर बड़ा गोश्त तकसीम कर दिया जाता है। ये इंतहाई बुरी बात है। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि क़ुरबानी के जानवर को 3 हिस्सों में तकसीम करना पसंदीदा है। एक हिस्सा दोस्तों के लिए यानी दोस्त और रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, और एक हिस्सा उम्मत के गरीबों के लिए, फ़ुक़रा के लिए और बस्ती में बसने वाले गरीब लोगों के लिए। आप देख रहे हैं कि बकरे का गोश्त तकरीबन 750-800 रुपये हो गया है। गरीब हज़रात नहीं खा सकते। ये एक मौका होता है गरीब भाइयों को अपने साथ शरीक करने का। ऐसे मौके पर भी अगर हम गरीबों का हक़ खा जाएँ तो ये इंतहाई नामाकुल बात है, इंतहाई नापसंदीदा बात है, और ये अपने गरीब भाइयों के साथ एक माना में बददियानती है। इससे बचने की ज़रूरत है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H